महामंत्री मोहरी आज सौभाग्यर दिन महाराज कहीं घड़ी संधि मुहूर्त महाराज जाइए पुतना सुंदरी महाराज जाइए मोर सरवल्लभीर महाराज कालीनाग जे शरणागत महाराज ए दुर्दिनर समय उपस्थित अछंती मोर ठारे कलिंग सम्राट महाराज धन्य पिता हेला त्रिभुवन विजयी महाराज कंस महाराज एथर देउची आदेश मोरी मथुरा प्रवासी आबाल वृद्ध वृतांक सुचिंतित मंतव्य जणाइले समस्त मथुरा प्रवासी आनंद उल्लास हरिवर ओळाउली रे संवर्धना जणाइबे हे कलिंग सम्राट सर्वप्रथम कलिंग सम्राट को आज मथुरा नगरी विकास योजना पाई कौन करिछंती एला प्रथम प्रश्न महाराजांकर द्वितीय प्रश्न है महिला सशक्तिकरण पाई कौन पदक्षेप नहीं एवं तृतीय प्रश्न है हे मथुरा प्रवासी आबाल वृद्ध वृद्ध मोहरी मथुरा कृषि अंचल सर्वाधिक चाषी रही मोहरी यही मथुरा गढ़ तांकरी उपरे कृषक मानक योजना उपरे केते कार्य फलप्रद होईछि ताहा सुचिंतित मंतव्य देले त्रिभुवन विजय कंस आत्मतृप्ति लाभ करिवो। महाराजा आपणकर आदेश क्रमे गत वर्ष दि जाइथिबा जो प्रतिश्रुति गुड़िक मु महाराज पूरण करिछि। सर्वप्रथमे आपण ये जो धनुयात्रा होउछि ये होउछि विश्वर सर्वबृहत खुला मंचर ये धनुयात्रा आ ये धनुयात्रा उत्सवर जो आमर राजमहल रही ये प्रतिवर्ष अस्थायी भाव में करा जाउछि एणु आपण को बहुत असुविधा होउछि आ ताहा स्थायी भाव में राजमहल निर्माण करिबा पई आपण मते आदेश देइथिले। आपणकर ये आदेश को मो रक्षा करिकरी एथिरे मोर समस्त अधिकारी मानक मु ताहार डीपीआर बनैबा पई कहिथिली आदेश देइथिली एवं सेमाने मध्य डीपीआर प्रस्तुत करिसंती एवं ताहार मध्य आज महाराज आपंकर उपस्थिति रे ये धनुयात्रार स्थायी राजमहल आज तार शिलान्यास होइछि। महाप्रभु ये मथुरा नगरीर जो जमुना नदी जीरा नदी ये जीरा नदी रे एक आनिकट निर्माण करिबा पई ताकु मध्य मु अनुमोदन करिछि। एथिरे समुदाय 114 कोटी खर्च हब किंतु गत वर्ष मु जेतले आसीतिली मु घोषणा करिथिली 80 कोटी टका खर्च हबा पई किंतु जेते बेले डीपीआर प्रस्तुत करागला यार आहुरी अधिक ताकु भल भाव निर्माण करिबा पई एवं शेष एस्टिमेट अनुजाई 115 कोटी एथिरे रखा जाइछि एवं ताहार मध्य आज शिलान्यास करागला महाराज। एवं तृतीय रे जो बरगढ़ टाउन रे जो केनाल अछि ये बरगढ़ टाउन केनाल उपरे एक बॉक्स कंडुइन एवं केनाल रो सौंदर्यकरण करिबा पई ये कथा मध्य आमे ताकु संपूर्ण करिबा पई आलोचना हेइथिला आ ताहा मध्य आज आम सरकार करिबा पई निष्पत्ति नैछंती सेथिरे 40 कोटी टंका खर्च करिया पई मध्य एथिरे ताहार
ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଏ ମଥୁରା ନଗରୀ ଏବଂ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଥୁରା ନଗରୀରେ 1362 କୋଟି 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ 123ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଥାପନ ଆଜି କରାଗଲା ମହାରାଜ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର କରାଗଲା। ଏଥିରେ କୃଷି, ଜଳସେଚନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପରି ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଏ ମଥୁରା ନଗରୀକୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପହାର ନେଇକରି ଆସିଛି ମହାରାଜ। ଜିରା ନଦୀରେ ସ୍ୱେରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦାବି ଆସିଲା, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜିରା ନଦୀରେ 132 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱେରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଶସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କେଉଁଠି ଉଠା ଦୋକାନ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ମଥୁରା ନଗରୀରେ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଭାରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅଟକଳ କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ତା ସହିତ ଇଏ ବରଗଡ଼ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବରଗଡ଼ ସଦରର ଏ ମୁଖ୍ୟ ସଦର ମହକୁମାରେ 66 କୋଟି 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆମର ଗ୍ରିଣ୍ଡଲ ଠାରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନଦୀ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 378 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ମହାନଗରୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ମହାରାଜ, ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ ଯଦି ଆମ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିବ ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବ, ଆଉ ସେଥିରେ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦଳ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏ କଥାକୁ କଳିଙ୍ଗବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ବଦଳେଇଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ରାଟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସେଇ ସେଇଦିନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ 5,000 କରି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଥୁରା ନଗରୀର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ସରକାର ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମହାରାଜ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ବରଗଡ଼ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରା କଳିଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଭାତହାଣ୍ଡି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର, କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବେ, ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ କିଭଳି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ବିହନ ଉତ୍ତମ ମାନର, ଉତ୍ତମ କିସମର ବିହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର PM କିଷାନରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ 3,000 କରି ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ CM କିଷାନରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 କରି 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଉଛି ମହାରାଜ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି MSP ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଗତ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ 2300 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଖିଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ଆମ ଦଳ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନକୁ ଆମେ 3,100 ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3100 ଟଙ୍କାରେ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ସରକାର କିଣିବେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ବୋନସ୍ ଆକାରରେ ବା ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାରରେ 800 ଟଙ୍କା ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବୁ।